गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जी आप टॉपिक आ रहे सी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा सीगा वेरीएशन इन प्रॉपर्टीज। हुण प्रॉपर्टीज के बारे तो अपन पता लग चुकिया, हुण असी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करदी हैं जदों असी टेबल नूं पढ़ते हैं, ताकि सानूं पढ़ के प्रॉपर्टीज बारे पढ़ना आ जाए, नॉलेज हो जाए। सो कल मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट की सी एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस जिन्हों तुसी एटम का साइज गिनना है, जिहड़ा कि डिस्टेंस होएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शैल ऑफ इलैक्ट्रॉन। बाहरले चक्कर वाले इलैक्ट्रॉन तक का फासला जिहड़ा है दैट इज एटॉमिक रेडियस। चाहे कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होंदा, पर फिर भी कैलकुलेट किया जाता विद डिफरेंट मैथड्स। वो मैथड्स चलो अपने सिलेबस के विच नहीं हैगे, आपां सिर्फ साइज नूं चेंज होंदे देखांगे। और टेबल पढ़न के दो तरीके मैं डेली दस रही हाँ, फिर तो दस रही हाँ। एक तुसी टेबल दे विच लैफ्ट टू राइट मूव करोगे, वो होएगा अलोंग पीरियड। एक तुसी टॉप टू बॉटम फॉलो करोगे, दैट विल बी अलोंग अ ग्रुप। सो दोनों के विच साइज नूं स्टडी किया जाता। कल मैं तुहानूं एक डिस्कस किया सीगा, फिर तो एक बार रिपीट कर देनी है, तुहानूं याद आ जाए कि मैं अलोंग पीरियड साइज की चेंज दसी सी। मैं क्या सी, जदों असीं पीरियड दे विच मूव करते हैं, इत्थों लैके आपां कुछ एलीमेंट्स लिखे भी सीगे, लिथियम लिखिया, बेरिलियम लिखिया, बोरोन लिखिया, कार्बन लिखिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये आपां एक पीरियड च मूव कर रहे हैं, दैट इज सेकंड पीरियड। ये दूसरी लाइन है। सो अगर असीं इदां प्रॉपर्टी स्टडी करते जाते हैं तो मैं दस्सिया सी तुहानूं रजे इधर जाते हुए एटॉमिक नंबर एक दे नाल वध रहा है। इहदा एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर वधना दो चीज़ों का वधना होंदा है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। हुण प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन का असर देखांगे आपां वधन दा की होया। मैं दस्सिया सी तुहानूं कि प्रोटॉन्स वधन दे नाल उहदा चार्ज जिहड़ा न्यूक्लियस ते वो वधदा जा रहा, जिन्हों असीं बोलदे आ न्यूक्लियर चार्ज, जिहड़ा कि पॉजिटिव चार्ज हुंदा आ। इलैक्ट्रॉन ते जिहड़ा चार्ज हुंदा दैट इज नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज लगातार वधदा जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़न नाल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़न दे नाल हमेशा एक चीज वधूगी, दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर द नेगेटिव चार्ज। सो जदों अट्रैक्शन वधूगी तो साइज ऑटोमैटिकली घटेगा। और दूजी ये गल हुई, जे इलैक्ट्रॉन वधे भी हैगे आ, वो साडे सेम चक्कर च ही वधे आ। मतलब जदों तुसीं एक लाइन च रहोगे, हर एलीमेंट का बाहरला चक्कर सेम रहेगा। मान लो मैं सैकेंड पीरियड स्टडी कर रही हाँ, तो सारे जणियां दा बाहरला चक्कर सैकेंड ही चल रहा है। तुसीं जिन्ने मर्जी इलैक्ट्रॉन हो सैकेंड च ही जाते रहेंगे सारे। सो इहदा मतलब अपने कोई नवा शैल नहीं बन पाता, नवे इलैक्ट्रॉन्स दे नाल कोई गिणती नाल आपां नूं फर्क नहीं पैंदा हैगा, जिहदी वजह नाल जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज का असर बढ़ जाता है। बदन करके अट्रैक्शन बढ़ती और साइज घट जाता। ये तरह जे आपां कल डिस्कस कर लिया सीगा। अज मैं डिस्कस करूँगी तुहाडे नाल कि आपां वेरीएशन अलोंग ग्रुप किद्दां पढ़ांगे। ग्रुप की वेरीएशन रजे एक लाइन सिलेक्ट कर लेनी किसी भी ग्रुप की। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी, जदों भी तुसीं स्टडी करनी है तुसीं फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर लो, हद सैकेंड कर लो, ज़्यादा वड्डे एलीमेंट्स कोल नहीं जाना ताकि तुहानूं कॉन्फिगरेशन की प्रॉब्लम ना आवे। सो जदों भी पीरियड की स्टडी करनी है सैकेंड लाइन सिलेक्ट करो, सैकेंड पीरियड, क्योंकि वो एस ते पी कल्ले आ जाएंगे। जदों तुसीं ग्रुप की स्टडी करनी है तुसीं कोशिश करो कि फर्स्ट लाइन नूं ही लै लो, ताकि तीन वो भी सारी नहीं लैनी हुंदी, तुसीं 2 या 3 मैंबर स्टडी कर लो, उहदे नाल प्रॉपर्टी क्लीयर हो जाती है। हुण मान लो मैं फर्स्ट लाइन के मैंबर चूज कर लैनी, मैं लिथियम तो स्टार्ट कर लैनी हाँ। लिथियम के नीचे रहे सोडियम पिया, सोडियम नीचे पोटैशियम है, आप इत्थे तक ले लें ताकि एटॉमिक नंबर अपने को लिमिटेड रहेगा। लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटैशियम विद एटॉमिक नंबर 19। हुण मैं इस तरह मूव कर रही हाँ। सो जदों भी ग्रुप की स्टडी होएगी दैन मूवमेंट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तुसीं ऊपर तो नीचे वाले इक्को ही लाइन में स्टडी करनी है। एक ग्रुप मतलब ऊपरों तो नीचे इक्को ही लाइन रखोगे, पीरियड दे विच लैफ्ट टू राइट इक्को ही लाइन रखोगे, चेंज नहीं करनी। क्लीयर। सो ग्रुप के विच रजे जदों आपां थल्ले आने तो साइज की हुंदा है, तो देखो साइज तुहानूं वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। जदों आपां पीरियड च मूव कीते सी एटॉमिक नंबर एक एक नाल वधिया, पर जदों तुसीं देखो ग्रुप च होगे एटॉमिक नंबर का गैप आ रहा है। इत्थे कितना रजे 3, इत्थे किन्ने दा गैप आ गया 8 का, जंप हो गया ना 11 ते चला गया। इत्थे फिर 8 का होया, जंप हो गया 19 ते चला गया। पहला 2 का गैप आता, फिर 2 तो बाद 8 8 18 18 32 32। ये नंबर मैजिक नंबर नहीं भूलने। सो ये गैप तुहाडा बढ़दा ही जा रहा है। हुण गैप बदलण दे नाल की होएगा, असीं देखांगे कि अगर एटॉमिक नंबर इन्ना इंक्रीज कर रहा है, इट मीनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स काफ़ी इंक्रीज करी जाते हैं, हो सकता है शैल भी इंक्रीज कर रहा होवे तो साइज ते इफेक्ट पएगा।
नो डाउट एटॉमिक नंबर जिन्ना इंक्रीज कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज भी उन्ना ही इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रोटोन भी बढ़ रहे हैं। ਆਪਾਂ सिर्फ ये चेक करना ਹੁੰਦਾ कि दोनों इफेक्ट चो डोमीनेंट ਕਿਹੜਾ ਆ, स्ट्रोंग ਕਿਹੜਾ ਆ, अपना असर ਕਿਹੜਾ दिखांदा आ। जिदा पीरियड च मूव किए हुए तो न्यूक्लियर चार्ज ने असर पाता, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स ने नवा शैल नहीं बनाया। लेकिन इस केस दे विच असीं चेक करांगे तो सानू क्लीयर होएगा कि इस केस च चेंज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखानी तुहानू, तुसीं देखो लिथियम का कॉन्फिगरेशन लिखोगे या ड्रॉ करांगे आपां। आ साडे कोल न्यूक्लियस है, आ साडा पहला चक्कर है, उह च आपां 2 भर लांगे, दूसरे चक्कर दे विच असीं 1 भरिया। सो आपां ये कह सकदे आ आ साडा न्यूक्लियस है, पहले चक्कर च 2 इलैक्ट्रॉन, दूसरे च 1 चला गया, तो टोटल 2 चक्कर दे विच फिल हो गया। हुण 11 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं जी, 2 8 1 इस ढंग दे नाल फिल करने पैणगे। किन्ने चक्कर ड्रॉ करने पैणे, आपां नूं 3 करने पैणे। पहले च आपां 2 शो करांगे, दूजे दे विच देखो आपां 8 भरांगे, ठीक है। बराबर गैप ते भरने आ, क्योंकि सारे इलैक्ट्रॉन्स कोल नेगेटिव चार्ज है। जे असीं 2 ऐदां बनाते ना, 2 नेड़े कर दईए तो फिर की होगा, ये दूजे एक दूजे नूं धक्का मारनगे, क्योंकि एक भी नेगेटिव चार्ज हो भी नेगेटिव कदे इकट्ठा नहीं रहिंदा। नेगेटिव पॉजिटिव तो इकट्ठा रह लूगा, नेगेटिव रिपेल करू, पॉजिटिव रिपेल करूगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। क्लीयर। हुण 2 चक्कर हो गए, तीसरे दे विच जी मैं किन्ने बनाता इलैक्ट्रॉन, एक होर बनाता। हुण तुसीं देखो इहदे 2 ही चक्कर है, इहदे 3 बन गया। एनू कहते हैं कि नंबर ऑफ शैल इंक्रीज कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ग्रुप च मूव करोगे उदों शैल ਵਧਣਾ स्टार्ट होएगा। शैल ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत कुछ होएगा। बहुत कुछ की होया नवा शैल ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, दूर हो रही है। साइज की हो रहा है, बड़ा हो रहा है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की हो रही है, घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। इसलिए हुण इहदी पावर अट्रैक्ट करने की की हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हुण ये नहीं आप कह सकते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ नहीं रहा। न्यूक्लियर चार्ज देखो नीचे नूं जांदे बढ़ रहा है, पर उस बढ़े असर नूं कौन घटा रहा है, उस बढ़े असर नूं घटाउण दे लई शैल विच आ गया। शैल विच आके ना 2 गल्लां आ गईयां। नवा शैल बनन दे नाल हुण मैं जे इहदे च 19 वाले दा बनावां, तुसीं इदां कहोगे 2 8 8 फिर 1 आएगा अपने को 10 ते 8 18 ते 19। देखो किन्ने चक्कर ड्रॉ किए, 1 2 3 4, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 11 ਇਹ 'ਚ 19, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ 3 ਹੈ, 3 ਤੋਂ 11 3 19। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। इस वक्त वो डोमीनेट नहीं कर पाई, या उसकी डोमीनेशन को घटाने के वास्ते 2 गल्लां विच आ गई। एक तो साडा शैल वध गया नीचे नूं जांदे हुए, पीरीयड दे विच शैल नहीं वधिया सीगा, लेकिन ग्रुप दे विच तुहाडे कोल एक स्टैप ते शैल इंक्रीज करेगा। वो शैल इंक्रीज करन दे नाल तुहाडी जिहड़ी न्यूक्लियस तो इलैक्ट्रॉन की दूरी है वो वधनी शुरू हो गई है। एक तो ये फैक्टर काउंट कर गया। दूजा ये होया जदों जदों शैल वधूगा अंदर स्क्रीन वधदियां जाणगियां। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਖਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ 2 ਸਕਰੀਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ 3 ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। नो डाउट वो भी वधदा, कोशिश वो भी करता, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਚਾਹੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਵਧ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। अब इफेक्ट किदा शो हो गया, इफेक्ट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज का शो हो गया, स्क्रीन्स बनन का शो हो गया। कुल मिला के ऊपर तो थले जाते हुए साइज इंक्रीज करेगा। साइज डिपेंड करेगा अपने कोल ऑन शेल्स। अगर शैल वधदा तो साइज वधदा, अगर शैल घटदा तो साइज घट जाता। सो इसे करके हुण दोनों तुसी क्लीयर कर लेने आ कि लैफ्ट टू राइट शैल नहीं वधदा, सेम शैल च इलैक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिस वजह के नाल न्यूक्लीयस जिहड़ा उन्होंने अट्रैक्ट कर लैंदा और साइज घट जाता। लेकिन नीचे नूं जांदे होए शैल वधदा आ। शैल वधन दे नाल स्क्रीन्स वधदियां, जिहदे करके न्यूक्लीयस इन्नी पावर दे नाल जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव नूं अट्रैक्ट नहीं कर पांदा, उहदी अट्रैक्शन घट जाती है। वो ये कह लो कि इलैक्ट्रॉन जिहड़े उहदी अट्रैक्शन तो बाहर हुंदे जा रहे हैं, तो साइज की हो रहा, इंक्रीज हो रहा। सो हुण टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज एंड फ्रॉम पीरियड दे विच लैफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। हुण रीजन तुसी पॉइंट्स कट सकते हैं। पॉइंट किहड़े नोट करने हैं, जे कोई पूछे कि थल्ले नूं साइज क्यों वधिया तो उन्होंने फटाफट आपां रीजन देवांगे, बिकॉज नीचे नूं जाते हुए एटॉमिक नंबर च जंप आ रहा है, जिहदे नाल नंबर ऑफ शैल जिहड़े नवां बन रहा। हर मैंबर कोल एक नवां शैल बन जाएगा। हुण मैं 19 वाला बनाया, इस नैक्सट मैंबर बनाऊंगी तो उहदे कोल एक होर नवां शैल आ जाएगा। सो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शैल्स साइज इज इंक्रीजिंग, ऑल्सो इंक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी बढ़ रहा है। एज ए रिजल्ट अब दूजी लाइन आप ऐड करांगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल डिक्रीज। सो आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन नूं अट्रैक्शन फील नहीं होंदी, तो अंदर नूं जांदा नहीं, उल्टा वो बाहर नूं चले जांदा और साइज बढ़ जांदा। क्लीयर है जी। इस तरह पीरियड का पॉइंट याद रखना कि पीरियड च साइज क्यों घट गया, क्योंकि साडे कोल शैल नवे नहीं बने, साडे कोल स्क्रीन नवी नहीं आई, दोनों चीज़ां नहीं हुईयां। इसे करके इलैक्ट्रॉन सेम शैल च जाण करके न्यूक्लियस का असर जिहड़ा सी वो ज़्यादा हो गया, जिहदे नाल साइज जिहड़ा सी वो डिक्रीज हो गया। सो मेरे हिसाब नाल हुण तुहानूं बहुत क्लीयर हो गया होना साइज की प्रॉपर्टी। साइज की प्रॉपर्टी तो बाद एक क्वेश्चन होर आंदा हुंदा, मैं मेन क्वेश्चनस आ जिहड़े करा रही हां तुहानूं पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने पेपर दे विच जिहड़े ना चैप्टर 4 आने हले आपां 3rd कर रहे हैं। मैं बहुत ही तेजी तां नहीं वरत सकती कि ये समझाने वाले टॉपिक्स हैगे आ, और जिहड़े बच्चे वीडियो देख रहे हो पेपर कर जाणगे, बाकियां नूं समझ ही नहीं आएगा। सो प्लीज़ अपनी पेंडिंग वीडियोज़ देख लो। हुण एटॉमिक साइज का नैक्सट क्वेश्चन मैं तुहानूं करवाउण जा रही हां। ये हो गया तुहानूं क्लीयर ना कि टाइम ते एनाइन का आयनिक रेडियाई कराऊंगी। हुण मैं तुहानूं आयनिक रेडियस, आयन जे कदों बनूगा जो इलैक्ट्रॉन का गेन होएगा या इलैक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, उस तो बाद तुहाडे कोल 2 आयन्स तैयार होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले ते नेगेटिव चार्ज वाले। हुण आपां कंपैरिजन करके देखांगे कि पॉजिटिव चार्ज आने तो बाद साइज घटदा कि वधदा, नेगेटिव चार्ज आने तो बाद साइज घटदा या वधदा, किहदे नालों जिहड़ा न्यूट्रल एटम सी उहदे नालों कंपैरिजन करके देखांगे। मैं इत्थे एक एग्जांपल दे नाल समझाऊंगी कि टाइम राजे पॉजिटिव चार्ज नूं कहंदे आपां, एनाइन जिहड़ा बनदा वो नेगेटिव चार्ज वाला, यानी 2 आयन्स अपने कोल बन सकते हैं। जे तो इलैक्ट्रॉन गेन हो गया, गेन मैंने ले लिया, फिर एनाइन बनेगा, जिन्हें इलैक्ट्रॉन दिता हो कि बन जाता है केटाइन। एक मैं एग्जांपल देने वाले दी लऊंगी, एक लैण वाले दी, तो तुसीं साइज मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इनू डिस्कस करती हाँ। ये वास्ते मैं सिंपल एग्जांपल लऊंगी सोडियम। पेपर दे विच भी रजे सोडियम की ही एग्जांपल आ जाती है कि वाई Na पॉजिटिव है जिहड़ा उहदा साइज Na दे नालों क्यों छोटा है। पेरेंट एटम ये सोडियम की है, पेरेंट है, ठीक है ना, ਇਹਦਾ पेरेंट आ। अगर पेरेंट के एक इलैक्ट्रॉन कट दिए तो ये तैयार हो जाता है। किदा ਇਹਦਾ कॉन्फिगरेशन है जी एटॉमिक नंबर 11 है 281। आप जर्नल लिख लो, किते किते जर्नल भी यूज़ कर लेगा। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ लॉस करूगा क्योंकि वाधू ਇਹਨੇ कर देना तो Na पॉजिटिव बन गया। इट इज़ सोडियम आयन, ਇਹਨੂੰ सोडियम नहीं कहते, ये सोडियम एटम आ, ये सोडियम का की है आयन बन गया, जिन्होंने केटाइन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये कोल इलैक्ट्रॉन इस वक्त 10 रह गए और तुहाडे कोल 2 ते 8 का चक्कर रह गया। सो क्वेश्चन ये आ गया कि ना दोनों के विचों किहदा साइज वड्डा ते किहदा छोटा। मैनूं लगदा तुहानूं बाहरों देख के पता लग गया, बाहरों देख के पता लग गया। इहदे च तुहानूं 3 चक्कर नज़र आ रहे हैं, किन्ने एक चक्कर ही रिमूव हो गया। शैल रिमूव होने दे नाल साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि शैल अगर निकल गया विचों फिर तो इलैक्ट्रॉन, फिर तो न्यूक्लियस के नेड़े आ गए इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलैक्ट्रॉन हले दूर आ, तीजे नंबर पर पिया। ये इलैक्ट्रॉन्स की है 2 ही चक्कर रह गए। अगर इनू असीं ड्रॉ करांगे ना, ये सारे कोल 3 चक्कर बननगे, पहले 2 बननगे, दूजे 8 बननगे। आ इलैक्ट्रॉन का फिर न्यूक्लियस तो दूर आ, ये साइज वड्डा होएगा। जदों तुसीं इलैक्ट्रॉन कटता तो चक्कर भी किन्ने रह गए रजे, 2 ही रह गए।
सो ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ Na ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 11। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਾਜੇ, 11। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਥੋੜੇ ਕੱਢੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ 10 ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹਲੇ ਵੀ 11 ਹੀ ਗਿਣ ਹੋਣਾ, ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਘਟ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਲੇ ਵੀ 11 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, 10 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ 11 ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ, ਇੱਥੇ 11 10 ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 11 ਬੰਦੇ 11 ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹੀ 11 ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ 11 ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੀ 2 ਬਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਟਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਐਟਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੇਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਗੇਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 17th ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਫਲੋਰੀਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਲੋਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਰੀਨ 17। ਇਹਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖੂੰਗੀ ਤਾਂ 287 ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ 17 ਹੀ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 17 ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 17 ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ 18 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 17। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਆ, ਚੱਕਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਰ ਚੱਕਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, 17 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 17 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਗਏ, 18। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਆ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 17 ਜਿਹੜੇ ਆ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ 17 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 8। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 8ਵਾਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਨਾਈਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਟਾਇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ 17 ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ 17 ਨੂੰ 18 ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਨਾ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਈਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੇਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਾ, what do you understand by isoelectronic species ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, give the formula of species that will be isoelectronic with following ions। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ FF ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ +2 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਨ ਰਿਬੀਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ RB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ RB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ 36 ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? F ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ F ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਰਾਜੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਬੀਡੀਅਮ ਦਾ 37 ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 37 ਆ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਇਹਦਾ 18 ਹੈ, ਇਹਦਾ 9 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਿਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 9 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, -1 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵਕਤ? 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਈ ਗਿਣਤੀ। ਅਗਲਾ ਆਰਗਨ 18 ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਤੇ 18 ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ 12 ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, 2 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, +2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਹਿ ਗਏ? 10। ਰਿਬੀਡੀਅਮ ਕੋਲ 37 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 36। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਆਇਨਸ, ਚਾਹੇ ਆਇਨਸ ਲੱਭ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ -2। ਮੈਂ -2 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ 8 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, 2 ਤੇ 6, ਇਹਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 8 ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ 10 ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਓਨ ਲਿਖ ਲਓ 10 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਤਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਆ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ 10 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਗਨ 18 ਲਿਖਣਾ, 18 ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, 18 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ 17 ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 17 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ, Cl-1। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 18। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣ, ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਕੱਢ ਕੇ 10 ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਓਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ? 10 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਬੀਡੀਅਮ 37 ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ 36 ਰਹਿ ਗਏ। 36 ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਾ ਲੱਭਿਓ, ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 18 ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 17 ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 9 ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ, 8 ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸ ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, Mg+2 ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3 ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨੀਓਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ +2 ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 8, ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਉਹਦਾ 12 ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 11 ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਹੁੰਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 13 ਹੁੰਦੀ, ਨੀਓਨ 10 ਹੁੰਦੀ, ਸਲਫਰ 16 ਹੁੰਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 20 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਆ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 2 ਐਡ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 10। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 12 ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੱਢਤੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 10। ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, 11 ਦੇ 11, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ 9 ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 9। ਕਲੋਰੀਨ -17 ਦੇਖੋ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 18। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 13 ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 10। ਨੀਓਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10। ਸਲਫਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਪਾਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 18। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 20 ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 18। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 19। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ। ਦੇਖੋ 10 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਵਾਲਾ, ਆ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 18 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 1 2 3, 3 18 ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ 2 ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ Mg ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ Mg+2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3 ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 13। ਹੁਣ 12 ਤੇ 13 ਇੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਆ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਗੈਪ ਇੱਕ ਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ 13 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, 2 8 3, ਇਹ ਚੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਤੇ 8, ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3। ਦੇਖੋ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਆ ਮੋਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆ 12, ਇਹ ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਚੱਕਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 8 2, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 8। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਕੌਣ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3 ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, Mg+2 ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਚੋਂ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ।
एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर मैं लिखा सी 13, 3 कटते 10 रह गए। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, एक ऐड होके 18, ऑक्सीजन का 6, 2 ऐड होके 8, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 होंदा, 2 निकल गए 10। हुण लभ लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आ 10 वाले मैच करनगे तुहाडे। एक एल्यूमीनियम +3 विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Mg+2। सो मेरे हिसाब दे नाल ये तुहाडे 2 मैंबर जिहड़े आइसोइलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी च आ जाणगे। क्लीयर जी। O2 नेगेटिव पोल किन्ने हैगे आ, सॉरी राजे ये भी गलत लिख हो गया। 8 ਦਾ एटॉमिक नंबर 2 ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10। सो 1 2 ਤੇ 3 ਆ 3 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਰਾਜੇ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੱਢੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ Mg+2। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ +3। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ Mg+2। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ Br, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਲਿਥੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਸੈਨਿਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ Mg+2 ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਇਨ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਵਿਚ ਸਪੀਸੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ 35, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 8 ਹੁੰਦਾ, पोटाशियम 19, लिथियम 3, फास्फोरस 15 और आर्सेनिक भी सीगा ना विच वो इधरली साइड ते आ। चलो एदा सोडियम दा हुंदा 11, फिर मैं इधरली साइड लिख दिन्नी आ, ये भी 35 वाला आ। ए फ्लोरीन एटॉमिक नंबर लिख रही है मैं, इलेक्ट्रॉन की गिनती नहीं लिख रही। 9, इहदा 19, इहदा 11, इहदा आई थिंक आर्सेनिक 33 है, मैग्नीशियम 12। ये मैं वैसे लिख दिते कि तुहानू भुलेखा ना लगे, ये मैं एटॉमिक नंबर लिखी है राजे, ये इलैक्ट्रॉन की गिनती ना